ऐसा कैसे तो समझाया उन्होंने कहा सी कि तुसी रिटर्न दो, असीं रिटर्न देता। उन्होंने कहा पंजाब च प्रैस करन, तोमर साहब असीं प्रैस करती। उन्होंने कहा हाउस च बोलन, असीं हाउस च बोलता। तो उन्होंने ही दसना पेगा कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे। असीं तो सारा समझाया। मेरे तो लाउड सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा किसान वीरो तुहाडे से सब नाल वधिया बिल है। सुखबीर बादल जी ने पीसी की है, बहुत वधिया बिल है। सुखबीर बादल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग च कहा है बहुत वधिया बिल है। कि मेरे वीर जी ए देश के कृषि मंत्री का लैटर है 26 अगस्त 2020 का। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और मैंबर पार्लीमेंट। In the policy and state can declare APPXC center such center as ਇਹ स्पष्ट लिखा है कि APMC एक्ट च कोई बदल नहीं होएगी। MSP रहेगा, मंडी रहेगी, स्टेट एक्ट है। यह नवी व्यवस्था मंडियां तो बाहर है। मैनू नहीं समझ आता कि क्यों गुमराह किया जा रहा है किसान। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। पंजाब 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਨੇ। ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ऐसा है कि पंजाब के किसान ਨੂੰ गुमराह किया है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुद वादा किया सी 2017 के अंदर कॉफ़ी विद कैप्टन, और 9 जनवरी 2017 ਨੂੰ मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप च पंजाब च मैनीफेस्टो जारी होया सी कि 90,000 करोड़ के किसानी करजे ਨੂੰ मैं माफ़ करांगा। हर किसान ਨੂੰ प्रति एकड़ मुआवजा देंगा, खेती च वड्डे सुधार लियांगा, APPMC एक्ट च बदलाव लियावां। कैप्टन साहब को कोई जवाब नहीं, करजा माफ़ नहीं होया, जनता च शक्ल दिखाने जोगे नहीं, किसानों को समझाने जोगे नहीं। ऐसे किसानों को झूठ बोल के षड्यंत्र के तहत गुमराह किया जा रहा। जदों देश के कृषि मंत्री ने लिख के देता कि MSP रहेगी, मंडियां रहनगियां। यही है, वो बार बार ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ भी कह रहे हैं कि लिख के दे दो, सानू बरबली नहीं चाहिए। ऐसा है कि मेरे वीर जी ए देश के कृषि मंत्री का लैटर है 26 अगस्त 2020 का। किहनों लिखिया? सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और मैंबर पार्लीमेंट। MSP purchase of agriculture product is done through state agency. There is no change in the policy and state can declare APPXC center such center as ਇਹ स्पष्ट लिखा है कि APMC एक्ट च कोई बदल नहीं होएगी। MSP रहेगा, मंडी रहेगी, स्टेट एक्ट है, असी चेंज नहीं कर रहे। फिर देश के कृषि मंत्री ने देश की सदन के फ्लोर ते खड़े होके क्या ऑन रिकॉर्ड क्या, मैं समझना लिखत तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सदन के अंदर खड़े होके वादा करना। वो कह रहे कि उस तो बाद देश के प्रधानमंत्री ने देश ਨੂੰ संबोधन च क्या, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो संबोधन करता है, इट इज़ ऑफिशियल कि मंडियां भी रहनगियां और MSP भी रहेगा। यह नवी व्यवस्था मंडियां तो बाहर है। मैनू नहीं समझ आता कि क्यों गुमराह किया जा रहा है किसान। भारतीय जनता पार्टी किसानों की सब नालों समर्थन वाली पार्टी है, किसानों की जिंदगी सब नालों ज़्यादा परिवर्तन लियाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल च किसानी का बजट, खेती का बजट मनमोहन सिंह की 2004 तो लैके 14 तक की सरकार को 200 गुना ज़्यादा है। एक दे सवाल ये बार बार चक्या जा रहा है कि मंडियां कोई असर नहीं पेगा, मंडियां तो बाहर लगेगी, तो लोड़ की लियाण दी? मंडियां अगर ऑलरेडी ने तो फिर की लोड़ है लियाण? ऐसा है कि फसलों च सुधार वास्ते किसान नूं उचित दाम मिलण वास्ते
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚੇਂਗਾ? ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੱਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ? 7 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੋਲਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਟੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੜੇਗੀ। ਐਸਐਮਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਆ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। MSP ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਰੇਟਸ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਕ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। 7 ਦਸ਼ਕ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਰੇਟ 1400 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 575 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1400 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 41% ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 106% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਆੜਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ? ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਹ? ऐसा है कि पहली गल समझिए कि ये सब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 133 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ MSP ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ, ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਲਰ ਲਾਣਗੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ SYL ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ 70 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਈਲੋ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਤੋੜਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨ ਚੁੱਕ ਕਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਦੀਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।